जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु देवानंद आपको स्वागत करुच्ची आज नूतन अध्याय को दर्शक बंधु आज आम पारादीप रत्नभट पाखापाखि पवित्र स्थान टी पहुंचीचु। ए स्थान टी गुप्त भाव रही तुलसी क्षेत्र नाम परिचित। गुप्त कौन तुलसी क्षेत्र बोलिकी आम आज आम सहित बाबा जोड़ी होती। दर्शक बंधु आप देखिपे आम सामने गुरुदेव जी अच्छा बाबांकर सी होती कृष्ण दास बाया बाबा शिष्य। से तांकर देह त्याग କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ନବ ଦାସ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଯେହେତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ବାବା ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଏ ସ୍ଥାନଟି କଣ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି ବୋଲିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ? ଏ ଜାଗାଟା ନାଁ ହଉଛି ବାବା ଜମ୍ବୁଦୀପ। जो आपणकर से लिखी सिद्ध ये जो बाघ छुआ करते मुझे 57 वर्ष हो पूर्णिमा रहा जिनस हूँ ए जगार महत्व आपण जहाँ न देखिए दुई न परते न जीवे गुरु वचने मु आपण को बाहुल्य करी लाभवा कौन अच्छी रत्न बट ये जो बाबा आमर ये सबू टोटाली नवमुनिकर आउ रत्न बटर आविष्कार दाता हेले ये बाबा माँ आंकु समस्ते कपिला बाबा डाकती किंतु कारण होउची ए जो कपिला बाबा डाकुचंती किंतु यार गोटे महत्व रही ये जो आमर बलिया बाबा शिशु अनंत बलिया बाबा अरिलोर से नहीं एठी आखंडल मणि मंदिर रे बाबा माँ को मूर्ति रखी पूजा करुचंती आज्ञा कहीं किसी उपकार न पाइले आपण बलिया बाबा जने पद्मश्री पुरस्कार पाइला वाला सी नहीं तांकु कहीं पूजा कर किसी महत्व अच्छी बोली नहीं पूजा कर तार किंवदंती बहुत हाँ किंतु ए दृष्टि मु आपन कहवा कथा जे कि वर्तमान ए समय रे इटा मो पखरे करबा कथा नुआ आपण भाई एतले मते कहले जे बड़ भाई गुरुजन लोक मु तांको कथा अनुसार किंतु ए जगार महत्व आपण आखिरे देखंतु सीधा पोट टाणुथला कौन ढलई कहीं ना सी बंकई देला तार 9 लाख टंका एक्स्ट्रा खर्च होला 25 फुट तलरू एई बळी दियाल उठी आ हाँ ये जगार महत्व बहुत किंतु आमर महत्व न थाई पारे आज्ञा किंतु घटना होची कौन नले तुलसी गछ बाड़ अच्छी ना बंदी अच्छी ना कौन तुलसी गछ एते उठी पारिबो केबे संभव पर ना ताकू आमे लगेई करी एते बंचेई पारिबो ना एटी पानी सुविधा अछि आपण देखुचंती काहेकि ना से कहूची तुलसी मूल रे ध्यान करूथिले नील चक्र दिसुथाई रे मन भाई दासिया बाउरी की से कहतिले रे दासिया तू जदि तुलसी तोर जुगे जुगे तो मो पाखक तो तुलसी जाऊ थाऊ तुलसी मूल रे ध्यान करूथिले नील चक्र दिसुथाई रे भावग्राही तोते चिन्ही पारिले जे मुई तोते दासिया मु चिन्ही देइछि कहीं ना ये भक्त माने आपणक तांको गांडी जंगल रे से थिले तांको गांडी बिंड तांको मांठे की से जीवा आशा करन तांको पाद भी बिंड हाथ भी बिंड माने एई भली लोक ये नाले पोट आकु छाड़िकी ये आपण चिंता करंतु गोटे मुतीबा को इंच जगह आपण पोट दबनी लक्षे टंका देले भी गोटे इंच भी से दबनी कहीं ना एटा गवर्नमेंट लैंड सेठू सीधा आई देखंतु स्टेट तार बीम मराई बंकई देला दर्शक बंधु एक बड़ कथा जहाँ आप देखिए जो दृश्य देखिए कि आश्चर्यकर दृश्य ये जो आसी पाचेरी कोर्टर पाचेरी जहाँ बाबा कहते यही स्थान केवल बंकई जाइए जहाँ सरकार एक्सट्रा 9 लाख टंका खर्च होती 25 फुट तलू आसी पाचेरी आउ अनेक तो अलौकिक कथा रही किंतु बाबा जिते थिले से आपण बाबा देहांत केबे हैला 1984 मसीहा 7 तारीख कार्तिक पूर्णिमा दिन 1984 मसीह बाबा सॉरी 2000 नाई 1900 सेटा माने 84 मसीहा ना 1984 मसीह बाबा देहांत हेलानी किंतु बाबा बाबा जिते थिले आपण किसी जानिथिबे कि एमते किंवदंती मु तांको पाद धूलिकी से जो पोथी रखिथिले 70 केजी वेट तंबा पत्रर पोथी तांको किंवदंती मु कोन कहि परिबी काई रामचंद्र काई ये रामा भंडारी मते कहले आपण सेतबेले आपण केते वर्ष होइतिला मते तो हिसाब करिवे मते हे गला बे 69 माने 40 माने 84 रु हिसाब करिवे केते हला एबे आपण को 69 वर्ष
ଆଉ କଣ କହିବେ ଏମିତି କିଛି? ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବସିବା, ଜାଣିଲେ, ପ୍ରସାଦ କରିବା, ଶୁଣିବେ ଆଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜଣେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଛେପ ପକେଇ ଭଲ କରିଦେଲେ ଏ ଲୋକ। ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତାଛଡା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ଏର ସମାନ। ମୁଁ ମାନେ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକି ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ମାନେ କହିଲି ବାବାଙ୍କୁ, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆଉ ମୋ ମା ପାଗଳି, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲିନି, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, କୋଉଠି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାବା ଥିଲେ, ସିଏ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ପଶିଗଲି ତା ଭିତରେ, ପିଲାଳିଆ କଥା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ସେ ଏତେ ଦାଢି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ କଣ ଚାକିରି ଦେବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ବାବା କହିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଚାରିପାଖେ ଗାଦି ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ପଇଲି, ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପଇଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ପଡିକି ଉଠିବା ଭିତରେ ମତେ କାନ୍ଦ ମାଇଲା, କାନ୍ଦିଲି। ବାବା ମତେ ଆଉଁସି ଦେଲେ, କହିଲେ ନବ କଣ ହେଇଛି ତୋର ରେ ପିଲା? ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୋର ହଉଛି ମା ପାଗଳି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ପାଠ ପଢି ପାଇଲିନି, କୋଉଠି ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ମୁଁ ରହିଯାନ୍ତି। ନା ତୁ ଏଇଠି ରହ, ଇଏ ବେଢା ଚାରିପାଖ ତାକୁ ଓଳେଇବୁ, ତା ପଛରେ ତୋର ଏଇଠି ତୋର ପ୍ରସାଦ। ମାନେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ରହିକି ବାବାଙ୍କର ଦି ବର୍ଷ ସେବା କଲି ବାବାଙ୍କୁ। ସେବା କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଚାକିରି କାହିଁ? ନା ଏରେ ଚାକିରି ମିଳିବ। ମତେ କହିଲେ ତୁ ଯା ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ କରିବୁ। ମୁଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଫିସର କହିଲା, ହେ ଛୁଆଟା ତୁ କି ଚାକିରି କରିବୁ? ତା ସେ ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ବାବାଙ୍କ କତିକି। ବାବା ସବୁଠୁ ମାନେ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମଠରୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଭୋଗ କରିକି। ମୁଁ ସେଠୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ସେ ଗାଳି ମାଡ଼ ଖାଇଲି ବୋଲି ଲୁଚିକି ଆସିଲି, ଆସି ତମ କତିରେ ରହିଲି, ତେବେ ମତେ ପଠେଇଲ, ସେ ମତେ ମାରେ ନ ମାରେ ନା, ଆଉ ତୁ ଗଡୁ ଧ ଚାଲ। ବାବାଙ୍କର ଗଡୁ ଧଇଲି ମୁଁ, ବାବା ଆଗରେ ଚାଲିଲେ। ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଗାଧେଇକି ଲୁଙ୍ଗି ଶୁକଉଥିଲା, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି କଛା ମାରିକି 9 ଭାଇ ଗୋଟଳ ପଇଲା। ବାବା କହିଲେ ନବ ଦେ ଗଡୁ ଦେ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଗଡୁ ଦେଇଦେଲି। ବାବା ତାକୁ ତୁଳସୀ ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲା, କହିଲା ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ, ଇଏ ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ଧୂପ କାଠି ଦବନି ଠାକୁରଙ୍କୁ? ନା ବାବା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ମତେ କହିଲେ ବସ। ମୁଁ ବସିଲି। 8 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଡିଏ ଚାକିରି ମୋର ଆଇଲା, ଯୋଡିଏ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର, ଗୋଟେ ରେଲୱେର। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଫେଲ ହେଲି। ସେଠୁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବା କହିଲେ ରେ ତୋର 18 ମାର୍କ ଥାଏ, ତୋର ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ଅଛି, ତୁ ସେଠିକି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଗଲି। ସେଠୁ ବାବାଙ୍କୁ ସେଇଦିନଠୁ ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣେନି। ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, ମାନେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଆଣିକି ପୂଜା ଭୋଗ କରିବାକୁ। ମୋ ତ କତିକି ବେଳ ବୁଡେ 4ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଗୋଟେ ବୁଢା ଆସିକି ଗଡିଲା, କହିଲା ମତେ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ପେଟ କାମୁଡୁଛି। ମୁଁ ହେ ଜ୍ଞାନ କଲି। ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଭିତରେ ସେଠୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ମୁଁ ସେଠୁ ସେ ପଇସା 10 ଟଙ୍କା ଦେମି ହାତକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିଲା ନାହାନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲି। ମୋ ଘର ଏରସମା, ମୁଁ 15 ଦିନ ଯାଇକି ଏରସମାରେ ରହିଲି। ମୋର ବଡ ବାପା ପୁଅ ଏଇଠି ଚାକିରି କରିଥିଲା, ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ। କହିଲା ଇରେ କଣ ଇରେ? ନା ତାକୁ କପିଳମୁନି ବାବା ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା ସେ ଶଳା ପଇସା ସେଠି ଗଦା ହୁଏ, ଇଏ ବାବାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଇଏ ଶଳା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ନେବି। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମତେ ନେଇକି ଆଇଲା ଏଠି। ମୁଁ ମାନେ ଯେମିତି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାବାଙ୍କ କତିକି ଯିବା ପାଇଁ କି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କୁଆଡେ? ନା ଇଏ ଶଳା କଣ କଥା କହିଲୁ? ନା ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି କି? ମୋ ବା ଚାକିରି କରିଛି। ନା କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଛୁ? ତୋ ପାଇଁ ଏରସମାରେ ଶଳା ଗୁଙ୍ଗା ହେଇକି ବଇଛୁ, ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ, ଆଉ ତୋ ଗୁରୁ କତିକି ନେଇକି ଆଇଛି। ସେଠୁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଗଲାବେଳକୁ ବାବା ଗଡୁ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ, ବାହାରିଥିଲେ। ଇଏ ଭାଇ ଯାଇକି କହିଲା ବାବା ନବର କଣ ହେଇଛି? ନା ଏରେ ପୁନ ମୁଁ 100-150 ଲୋକଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିଛି, ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରିଦେଲି। କରିଦେବା ଭିତରେ ଠାକୁର ଯାଇକି ତା କତିରେ, ଠାକୁର ଯାଇକି 10 ଟଙ୍କା ତାଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ଯେ ଛୁଆଟା ଜାଣିପାଇଲାନି ଯେ ଗୋଡକୁ ମାଡି ବସନ୍ତା, ତାର ଆଉ ଚାକିରି ଦରକାର ନଥିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ସବୁ ପ୍ରକାର, ଜଗନ୍ନାଥ, ଶିବ, ମା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଡାକେ ଭଲ ହବ, ମତେ ଡାକେ ଭଲ ହବ। ଏମିତି ହେଇକି ବାବା ମୁଁ ସେ କପିଳ ମୁନିକୁ ଖାଲି ପଦେ ଡାକେ, ଆଉ ଜାଣିଲେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଇଏରେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ବାବା ସେଠୁ ମତେ ଧନ୍ୟ କହିଲେ, କହିଲେ ତୋର ମୂର୍ଖଟା ମୁଁ ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ କରୁନଥିଲି, ହଉ ତୋର ଆଉ କିଛି ହବନି, ଏଥରକ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ 15 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରିନି, ମାନେ ଚାକିରି ଫୁଲ ପଇସା 80 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲି। ଅଫିସର ମୋ ଉପରକୁ କହିଲା, ଏରେ ଛକଡ଼ା ହିନ୍ଦୀ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣି,
ये छोकरा आदमी जो नौकरी करेगा करेगा जो नहीं करेगा भाग जाओ। कहाँ गया ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲି। ନା ଏଥରକ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ତୁ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ରହିଗଲି। ରହିବା ଭିତରେ ରିଟାୟାର ହେଲି। ରିଟାୟାର ହେଇକି ଜାଗା ଖରିଦି କରି କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଲି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର କରିକି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ବାବା। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଓଁ ଗୁରୁ ନମଃ ଓଁ ଗୁରୁ ନମଃ ଓଁ କପିଳାୟ ନମଃ ଓଁ କପିଳାୟ ନମଃ ଓଁ କପିଳାୟ ନମଃ ଓଁ କପିଳାୟ ନମଃ। ବା ଯେଉଁମାନେ ଦାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଇଏ ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ସେଠି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ କହେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କରି ବଳରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଗୁପ୍ତରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ରହିଛି। ଆପଣ କେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଦର୍ଶନ କରିନଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଏହି ଅଲୌକିକ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ବାବା ଶେଷରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ତ ବାବା ଆଉ ଲୋକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାରିକି ପଥର ଥୋଇଦେଲେ ମୁଁ ବାବାଜି। ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ରତ୍ନବଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପା କହିଲି ଏଠିକି ମୋର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 57 ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଏ ଜାଗାରେ।